वाल्मीकि महाराज के चरण कमल धर्मास श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोग के लाल। वाल्मीकि जय जय भगवान वाल्मीकि जय जय। सकल सृष्टि के मालिक मुक्ति के हो दाता भगवान वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। सर्वकला संपूर्ण तीन लोक रचता भगवान तीन लोक रचता। अलख निरंजन स्वामी अलख निरंजन स्वामी तुम सबके करता भगवान वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। वाल्मीकि परमेश्वर आदि का तूने गाया जी जगाज का तूने गाया। दीना बंधु मेरे पूर्ण भगवान का भगवान वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। पूर्ण पुरख दयाला सबके दुख हरता भगवान सबके दुख हरता। श्याम सवेरे तुम्हारा श्याम सवेरे तुम्हारा भजन राम करता भगवान वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। लोक वशिष्ठ बनाया रामचरित रचा भगवान रामचरित रचा। लाखों पापी तर गए लाखों पापी तर गए सुन कर अमर कथा भगवान वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। वाल्मीकि जी की आरती जो कोई नित गावे भगवान जो कोई नित गावे। कहते भगत जन स्वामी कहते भगत जन स्वामी मुक्ति फल पावे भगवान वाल्मीकि जय जय। सतगुरु वाल्मीकि जय जय। वाल्मीकि जय जय। भगवान वाल्मीकि जय जय। सकल सृष्टि के मालिक
सकल सहिति के पालक मुक्ति के हो दाता भगवान वाल्मीकि जय जय सतगुरु वाल्मीकि जय जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बैडफोर्ड तो भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेष महारामायण के विचार लैके आप दे नाल जुड़े हाँ। आओ सब तो पहलों उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए, सचित आनंद रूप आत्मा नू जिस विच सब जीव पासते हन ते लीन हुंदे हन ते स्थित हुंदे हन ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते ज्ञेयम दृष्टा दर्शन ते दृश्य करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हन ते जिस आनंद के कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद करके जीव जिउंदे हन उस आनंद रूप आत्मा नू नमस्कार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब दा जो प्रसंग है वो भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेषता निर्वाण प्रकरण 146वां अध्याय, उस विच भगवान वाल्मीकि ने सानू बहुत ही उत्तम उपदेश दिता है। और देखो ये जो भगवान वाल्मीकि जी की बाणी है, इसका उपदेश श्री रामचंद्र जी नू उन्होंने गुरु विशिष्ट को मिल रहा है। और भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं सारे पदार्थ जो दिसते ने वो सारे पार ब्रह्म आत्म रूप हैं कि ये जिन्ने भी पदार्थ असी देखते हाँ ये संसार है, ये पदार्थ हैं, ये सारे उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा ही रूप है, ओदा ही एक चमत्कार है, ओदा ही एक ओदी ही झलक है। ज्ञानवंत नू सदा ओही प्रतीत हुंदा है, आत्मा तो वक कुछ नहीं प्रतीत हुंदा। ओ जीव जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है और ज्ञान उन्होंने अपने हृदय विच धार लिया है, वो ज्ञानवंत जिहड़े जीव हैं उन्होंने पारब्रह्म आत्म रूप ही सारे पासे प्रतीत हुंदा है। आत्मा तो वख उन्होंने कुछ नहीं नजर आउंदा। गुरु प्यारी साध संगत जी, साड़ी आत्मा और उस परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं है। साड़ी आत्मा जिहड़ा साडा सच्चा स्वरूप है उस पार ब्रह्मेश्वर दा, उस परमात्मा दा एक अंश है। सो वो भी परमात्मा की ही शक्ति है साड़ी आत्मा। भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं रूप दृश्य अवलोक इंद्रियां ते मन दे फुरने का नाम संसार है। कि देखो ये जो साढ़े सामने असी दृश्य संसार देखते हाँ उसका जो रूप है, साड़ा जो मन है जिसका करके ये शरीर मिलिया है सानू और उससे नाल सानू इंद्रियां मिलिया हैं, तो वो जिहड़ा मन है उहदे फुरने दे विचों एक तस्वीर निकलती है जो संसार है। सो ये भी आत्म रूप है, ये भी सब कुछ उस आत्म शक्ति का ही एक रूप है। आत्म सत्ता ही इस तरह प्रतीत होंदी है। सो आत्मिक शक्ति है जो सानू एक संसार के रूप दे विच नज़र आउंदी है, उहदे पदार्थां दे रूप दे विच नज़र आउंदी है। जिवें अपनी ही संवित सुपने विच रूप अवलोक ते मन दा फुरना होकर दिसदी है, तो बिल्कुल उसे ही तरह कि जदों असी सुते पे हुंदे हाँ सानू सुपना आउंदा है ते उहदे विच असी सब कुछ देखते हाँ। बिल्कुल इसे ही तरह ये जागृत सुपना है जिहदे विच असी संसार देखते हाँ, ते साडे मन जो है मन दे विचों फुरना जो उठदा है वो सानू नज़र आउंदा है।
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗਤ ਰੂਪ ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਹਿਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਤਮ ਸਤਾ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਵਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਘਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਤਾ ਸਦਾ ਅਦਵੈਤ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਰੂਪ ਸਮਝੀਏ ਤਦ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਤਮ ਸਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਝੂਠ ਰੂਪ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਸਾਨ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਤਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਨਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵੀ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਤਪਰਯ ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਤਾਤਪਰਯ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸੰਤ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਕਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟਵਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੂਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਿਆਨਵੰਤ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਗਿਆਨਵੰਤ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਰੇਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਮਕ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਮਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਮਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗਰਤ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਭਗਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਓ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਮਾਨਾ, ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ
फेरा बाजा इस जग अंदर फेरा बाजा डुबरी दुनिया पार लगा जा डुबरी दुनिया पार लगा जा भव सागर तो ओ बच जाना रख दर मेरे निशाना दर्श दिखा बिगड़ी बना दर्श दिखा बिगड़ी बना मेरे दीदार गुरु जी तेरे दीदार गुरु जी तेरे दीदार गुरु जी दर्शन तेरे नु ओ दर्शन तेरे दुनिया तेरी तू खुल गई दुनिया तेरी तू खुल गई माया मोहे बिच डुल गई माया मोहे बिच डुल गई धरती दा हुण कोई नहीं पाएगा दर तेरे दा दीवाना दर्श दिखा बिगड़ी बना दर्श दिखा बिगड़ी बना मेरे दीदार गुरु जी तेरे दीदार गुरु जी तेरे दीदार गुरु जी तेरे दीदार गुरु जी तेरे दीदार गुरु जी जो बोले सो लेता है भगवान वाल्मीकि महाराज की जो बोले सो निरपै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी ब्रेक तो बाद ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫੌਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਤੇ ਬੇਤਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੌਜ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨਵੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਣੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਜੀਵ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਮਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੀਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜੀਵ ਆਤਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਚਮਕ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਤੇ ਅਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਚਮਕ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ
ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਪੁਰਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾ ਅਗਿਆਨ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਸੁੰਨ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਚਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ
ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਆਦਿ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੋਏ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਇਆ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਮਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਜੜ ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਚਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਫੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਹਾ ਅਨਿਸ਼ਟ ਨਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਭੋਗੋ? ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੂਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਟਲ ਪਰਮਨੰਦ ਰੂਪ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਟਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जीना जीना सेवका ने नाम तेरा जपिया, जीना जीना सेवका ने नाम तेरा जपिया, पावे सगला तोरे पार, गुरु जी पावे सगला तोरे पार। जय रबिया नाम तेरे आगे, जय रबिया नाम तेरे आगे, कर दे तू साडा भी उद्धार, गुरु जी कर दे तू साडा भी उद्धार।
जिंदगी रंगना योग जी लोड़िया तेरे कोलो मंगना तेरे कोलो मंगना आई जगरी तेरे आनदार तेरे आई जगरी तेरे आनदार तेरे करते तेरी जगता गुरु की करते तेरी जगता जीना जीना सेवका नी नाम तेरा जपिया जीना जीना सेवका नी नाम तेरा जपिया काल सवेरा तो होए पार गुरु जी पाव सवेरा तो होए पार चढ़े का पिया तेरे आगे चढ़े का पिया तेरे आगे तेरा चढ़ पिया